اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں نباتات کی اقسام، ان کے نام، ان کے افادیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت ساری نباتات کی میں نے صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح نام، ان کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اڑوسا پر۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان اور ہندوستان کی ایک مشہور و معروف خودرو جاڑی ہے، ایک جاڑی نما بوٹی ہے۔ یہ فوائد بھرا پودا پورے پاکستان، ہندوستان کے اکثر حصوں میں پایا جاتا ہے۔ برصغیر چونکہ بے شمار زبانوں کا مرکز ہے، تو بنابراین ہر خطے میں اس کو ایک الگ نام سے پکارا جاتا ہے، جن میں سے چند نام آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں میں۔ اس کو اردو میں اڑوسا کہا جاتا ہے، ہندی میں اس کو بانسا یا برگ بانسا یا بسوٹا کہا جاتا ہے، تو بنگالی میں اس کو باکس چھوٹ کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو بانسا کہا جاتا ہے، گجراتی میں اس کو اڑوسا کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو ریڈ پلانٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اونچائی 3 فٹ سے لے کر 6، 7 بلکہ 8 فٹ تک ہوتی ہے۔ شاخیں باتعداد کثیر ہوتی ہیں جو کہ بالعلوم جڑ ہی سے نکل کر پھیلتی ہیں اور مراد پر پہنچنے کی حالت میں ایک اچھی خاصی جڑی بن جاتی ہے۔ پتے ابتدا میں بیر یا سفیدے کے پتوں کی مشابہ ہوتے ہیں، تو جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں آم یا جامن کی پتوں کی مشابہت ہو جاتے ہیں، مگر نزاکت نرمی میں ان سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پھول نہایت خوبصورت ہوتے ہیں جو کہ گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں۔ ہر پھول کا نچلا حصہ ٹنٹی دار ہوتا ہے جو کہ نہایت نفیس شہد کے رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اڑوسا کے پودے کے پاس چند منٹ کھڑا رہنے کی تکلیف فرمائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ شہد کی مکھیاں آ کر اسی پھولوں پر آ کر کثیر تعداد میں بیٹھتی ہیں، تو شہد چوس کر لے جاتی ہیں، گویا کہ شہد کا جز و عظم اڑوسا ہی ہے، واللہ عالم۔ ناظرین کرام، اڑوسا سال میں 2 مرتبہ پھلتا پھولتا ہے، موسم سرما کا شروع اور موسم گرما کے آغاز میں۔ تو سرزمین پیدائش اس کی تمام برصغیر میں یہ ہوتا ہے، تو یہ پاکستان ہندوستان کے ہر حصے میں ہوتا ہے، خصوصاً پنجاب، صوبہ جات، متحدہ آگرہ اور بنگال میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اڑوسا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک خاردار، ایک بلا خار، یعنی ایک کانٹے دار، خار کہتے ہیں کانٹے کو، ایک کانٹے دار، ایک بلا خار۔ تو بہتوں کے نزدیک اس کو خاردار قسم نر اور بلا خار جو ہے وہ مادہ تسلیم کی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، مزاج اس کا بعض حکمہ کے نزدیک خار ہے یعنی گرم ہے اول درجے میں، تو بعض کے نزدیک سرد تر ہے، لیکن زیادہ تر اس کو سرد تر ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، طب قدیم و جدید کی مستند کتابیں اڑوسا کی شاندار الفاظ میں جگہ دیے ہوئے ہیں، اور ایور ویدک کی کتب کی تو شان اڑوسا کے ساتھ قائم ہے۔ چنانچہ ایک ویدک کے ماہر شاعر کا بلند بانگ دعویٰ ہے، ایک سنیاسی کا قول ہے کہ بھارت درش یعنی پاکستان کی تقسیم کے پہلے یہ سب بھارت ہی کہلایا جاتا تھا، یعنی ہندوستان ہی کہلایا جاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی بدبختی اور جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ باوجود اس کے کہ اڑوسا ایسی اکثیر صفت
बूटी से मैदानों के मैदान बड़े पड़े हैं, मगर फिर भी लोग दिक और सिल की बीमारियों में मुब्तला होकर मर रहे हैं। गोया के सीना और फेफड़ों की बीमारियां अड़ूसा से बेहतर कोई आपको निबातात नहीं मिलेगी। तो इनका यका जना महाल है, यानी लोगों की ये जहालत है कि इस कदर फ़ायदे वाली एक निबातात को छोड़कर तो हस्पताल बड़े होते हैं, लेकिन इसका एक बार आप इस्तेमाल करके तो देखिए, आप अपना जहन बदलें, अपनी सोच बदलें, तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने निबातात में किस कदर फ़ायदे रखे हैं। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही फ़ायदे वाली निबातात है। अड़ूसा के बहुत ही फ़ायदे बयान किए जाते हैं। तो दमा को बंद करने दमे के लिए ये अक्सीर बूटी मानी जाती है। खांसी के लिए एक आला सिफत बूटी मानी जाती है, जिसको हम अड़ूसा कहते हैं, यानी बरग बांसा कहते हैं। आम बाज़ारों से, पंसार की दुकानों से आपको बरग बांसा सस्ते दामों में मिल जाता है, बल्कि 40-50 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो नाज़रीन किराम, किस कदर फ़ायदे वाली जड़ी बूटी है। तो नाज़रीन किराम, हाँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं कि यरकान के लिए अड़ूसा के पत्ते जो है ताज़ा लेकर गोड़ कर इनका रस निचोड़ लें, फिर इसमें शहद खालिस और मिश्री हस्बे ज़ायक़ा मिलाकर मरीज़ को पिलाएं और चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला यरकान दूर होगा। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही फ़ायदे वाली जड़ी बूटी है अड़ूसा, जिसको हम बरग बांसा कहते हैं, बरग बांसा कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, ऐसी अक्सीरुल फ़ायद चीज़ें छोड़कर हम इंतहाई जहालत में हैं, तो ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए। बरग बांसा आम पैदा होने वाली एक जाड़ी नुमा पौधा है, एक जंगली पौधा है। तो इसको आप ज़रूर, इसके फ़ायदे से आप फ़ायदा उठाइएगा। नाज़रीन किराम, खांसी हर किस्म के लिए ये अक्सीर सफ़द रखता है, और जो है वो दमे के लिए वाहिद दुआ है। तो नाज़रीन किराम, जिसकी पहली खुराक ही से मरीज़ को बेहद फ़ायदा होता है, बरग बांसा 1 तोला, सुंड 6 माशा, हर 2 को 1 पाव पानी में डालकर आग पर रखें। यानी मैं बरग बांसा का यानी अड़ूसा का कावा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जुशांदा जिसको हम बोलते हैं। तो जिसकी 1-2 खुराक पीने से ही सख्त खांसी का दौरा भी रुक जाता है, और हर किस्म की खांसी सिर्फ़ 1-2 दिन में दूर हो जाती है। तो नाज़रीन किराम, ये अल्लाह की नेमतें हैं, इनसे फ़ायदा उठाइएगा। अड़ूसा 1 तोला, बरग बांसा 1 तोला और सुंड 6 माशा, हर 2 को 1 पाव पानी में डालकर आग पर रखें। नीचे नरम आग जलाएं तो जोश दे ताकि 1/4 हिस्सा बाकी पानी रह जाए, यानी उसका चौथा हिस्सा बाकी रह जाए। तो इस वक्त आग से उतार लें। मिल छान कर 1 तोला मिश्री या शहद मिलाकर मरीज़ को पिलाएं। एक ही खुराक काफ़ी है। तो नाज़रीन किराम, एक खुराक से ही खांसी का दौरा रुक जाता है। इस जशांदे के हलक से उतरते ही मरीज़ फाका महसूस करने लगता है और बाफजल शाफी बलगम खारिज होकर सीना साफ़ और हल्का हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, इसके बहुत सारे मुरक्कब आयुर्वेदिक में राइज हैं। सन्यासी लोग तो इस बूटी को एक अजीब ही नाम देते हैं। तो नाज़रीन किराम, ऐसी चीज़ों से आप फ़ायदा उठाइएगा। इंशाअल्लाह ताला अड़ूसा जो है, यानी बरग बांसा जो है, इसको तरोताज़ा लेकर एक कपड़े में गोला सा बनाएं और 1 तोला भर रोज़ाना, यानी इसका जो सफ़ूफ़ है वो इस्तेमाल करने से, यानी इसकी 1 तोले की 3 खुराकें करनी है आपने। यानी 3 से 4 ग्राम सुबह, 3 से 4 ग्राम दोपहर, 3 से 4 ग्राम शाम को, थोड़ी सी सुंड मिलाकर इस्तेमाल करने से नाज़रीन किराम बहुत ही सीने के अमराज, दमे जैसी अमराज भी दूर हो जाती है। तो ऐसी सिफत वाली, ऐसी सफ़ात वाली और नायाब बूटी से मैं आपका तारफ़ करा रहा हूँ, जिसको हम अड़ूसा बोलते हैं या बरग बांसा बोलते हैं। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। आप इसका इस्तेमाल करके तो एक बार देखें, तो फिर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो नाज़रीन किराम, सीने के जुमला अमराज,
اور ہر قسم کی کھانسی، بلکہ کالی کھانسی، بچوں کی کھانسی، اس کے جوشاندے سے انشاءاللہ ایک ہی خوراک میں رک جاتی ہے۔ بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ یرکان جیسی امراض اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور سینے اور پھیپھڑوں کے امراض جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام ضرور استعمال کریے گا، ہم اڈوسا کے خاص فائدے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔